श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक संबंध रे कहा जाइछि। द्वितीय अध्याय भगवान असुचन नुशोचस्तुम ठारु देहि नित्यम बोध अयम पर्यंत आत्मतत्व निरूपण करी संख्या योग प्रतिपादन करुछन्ति एवं बुद्धि जोगे तुमं शुणु ठारु तदा जोगम वाप्स्यसि पर्यंत समबुद्धि रूपी कर्म योग वर्णना करिछन्ति। एहा परे 54 श्लोक ठारु अध्याय समाप्ति पर्यंत अर्जुनंकर प्रश्नर उत्तर देई भगवान समबुद्धि रूपक कर्मयोग द्वारा परमेश्वर को पाइथिबा स्थितप्रज्ञ सिद्धि पुरुषंक लक्षण आचरण और महत्व प्रतिपादन करिछन्ति। सेथिरे कर्मयोगीर महिमा कहवा सहित भगवान 47 और 48 श्लोक कर्मयोगर स्वरूप बुझाई दे अर्जुन को कर्म करने को कहिछन्ति। 49 समबुद्धि रूप कर्मयोग अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत निम्न श्रेणीर बोली कहिछन्ति। 50 रे समबुद्धि युक्त पुरुषों को प्रशंसा करी अर्जुन को कर्मयोग रे लागिबा को कहिछन्ति। 51 रे समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष अनायास पद प्राप्त करि पारंती बोली कहिछन्ति। एही प्रसंग सुनी अर्जुन यार यथार्थ अभिप्राय निश्चय करि पारिले नाही। बुद्धि शब्द अर्थ ज्ञान बोली मानि नेबाकरू तांकर भ्रम होइगला। भगवानंक वचन रे तांको कर्म अपेक्षा ज्ञानर अधिक प्रशंसा प्रतीत हेबाको लागिला एवं सही वचन स्पष्ट न हेबारू तांको सब गोलाई मिसाई पारी लागिला। अतएव भगवानंक ठारू स्पष्टीकरण शुणिबाकू एवं निजर निश्चित श्रेय साधना कौन ताहा जानिबाकू अर्जुन पचारुछन्ति। अर्जुन कहउछन्ति, अर्जुन पचारिले, हे जनार्दन, जदि आपणक मतरे कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ तेबे हे केशव मते काहींकि भयंकर कर्मरे लगाउछन्ति। एठारे प्रश्न कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ बोली भगवान पूर्वरु केउठी कहिछन्ति। जदि न कहिछन्ति तेबे अर्जुन एपरि प्रश्न पचारिले किपरि? उत्तर हैला, भगवान ए कथा आगरु कहि नाहंती, किंतु अर्जुन भगवानंकर वचनर मर्म ओ तत्व बुझी न पारिबारु दूरेण यवरं कर्म बुद्धि जोगाद धनंजयरु भाविदेले जे भगवान बुद्धि जोग द्वारा ज्ञान को लक्ष्य करुछन्ति एवं ज्ञान अपेक्षा कर्म को अत्यंत तुच्छ बोली कहउछन्ति। वस्तुतः सेठारे बुद्धि जोग शब्द अर्थ ज्ञान नुहे। समबुद्धि द्वारा हेउथिबा कर्मयोग पाई बुद्धि जोग व्यवहार करा जाइछि एवं कर्म शब्द सकाम कर्मर वाचक। कारण सही श्लोक रे भगवान फल इच्छा करुथिबा लोकंकु कृपणाः फल हेतवः बोली कही सेमानंको अत्यंत कृपण बोली दर्शाइछन्ति एवं सकाम कर्म को तुच्छ बोली कही बुद्धौ शरणम निच्छरे समबुद्धि रूपी कर्मयोगर आश्रय नेबाको आदेश दैछन्ति। किंतु अर्जुन एही तत्व बुझी पारिले नाही ओ तेणु तांक मनरे उपरोक्त प्रश्न अवतारणा होइछि। प्रश्न बुद्धि शब्द अर्थ एठारे मध्य पूर्व परि समबुद्धि रूपक कर्मयोग बोली काहींकि निया न जीव? यार उत्तर हैला, यह तो अर्जुनंक प्रश्न। से भगवानंक कथार यथार्थ तात्पर्य न बुझी बुद्धि शब्दर अर्थ ज्ञान बोली धरि नहीं छन्ति।
ଏବଂ ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବୁଝିବା ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋତେ ଘୋର କର୍ମରେ କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ଜାଣିପାରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପୀ ଭୟାନକ ହିଂସାତ୍ମକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ କେଶବ ନାମରେ କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଏହି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୁଏ। ତଥା କ ବ୍ରହ୍ମା, ଅ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଈଶ ମହେଶ ଏହି ତିନି ଯାହାଙ୍କର ବପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ତାହାଙ୍କୁ କେଶବ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅର୍ଜୁନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର। ଅତଏବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମତ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇ ଏହି ଶରଣାଗତରେ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2ୟ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ବା 2ୟ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଳିଆ ମିଶା ପରି ଲାଗୁଥିବା କଥା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋହିତ ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗୁଳିଆ ମିଶା କଥା କହି ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋହିତ ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ କଥାରେ କୌଣସି ସାଧନା ନିଶ୍ଚୟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାର ନାମ ବ୍ୟାମିଶ୍ର, ଗୋଳିଆ ମିଶା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଗୋଳିଆ ମିଶା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି କଥାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା ଓ କର୍ମର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତଥା ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପକୁ ଇହଲୋକରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ରୂପୀ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବିପରୀତ ତୁମର କେବଳ କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ ଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ କର। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଜୁନ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିସ୍ତ୍ରେଗୁଣ୍ୟୋ ଭବ, ଆତ୍ମବାନ ଭବ ଆଦି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତସ୍ମାଦ୍ ଯୁଧ୍ୟସ୍ୱ ଭାରତ ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସୋ ତସ୍ମାଦ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସୁ ଆଦି ବାକ୍ୟକୁ ସେ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଉପରୋକ୍ତ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସେ 2 ଥର
ଇବ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଧନା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ମିଶାଇ ଗୋଳାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ଓ ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ମୋହିତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୋର ମୋହ ନାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆପଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମିଶାଗୋଳିଆ କଥା କହି ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁହଁରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 49 ଓ 50 ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏପରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ 53 ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି ବିଷୟ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଉ ହେଉ ସେ ନିଜର ଭ୍ରମ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରି ନଥିଲେ? ମଝିରେ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଉତ୍ତର, ଏକଥା ଠିକ୍ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଶଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ 54 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ପଚାରି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 53 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହ ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ରୂପୀ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶଙ୍କା ମନରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଶଙ୍କାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କଥାଟି ଆସିବାକୁ ଏହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ କରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭାବ ପ୍ରତୀତ ହେବାରୁ ମୁଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଓ ଯଦି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝି ବିଚାରି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଳନ କଲେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ ଶ୍ରେୟ ପଦର ଅର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇହଲୋକ ବା ପରଲୋକ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ଇହଲୋକରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧିପତ୍ୟ ମୋର ଶୋକ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଶୋକ ମୋହକୁ ସର୍ବଥା ନାଶ କରି ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରେୟ ପଦର ଅର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ଏପରି ପଚାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ବ୍ୟାମିଶ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଳିଆ ମିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ଏହାର ଭାଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ନିଷ୍ପାପ, ଏହି ଲୋକରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି।
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ପଦ କେଉଁ ଲୋକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଅସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ପଦ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ଏହି ଦୁଇ ସାଧନାରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଷ୍ଠା ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦ୍ୱିଧା ବିଶେଷଣ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନିଷ୍ଠା ପଦର ଅର୍ଥ ସ୍ଥିତି, ତାହା ସହିତ ଦ୍ୱିଧା ବିଶେଷଣ ଦେଇ ଭଗବାନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭେଦ ବୋଲି ମନେକରି ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝେ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ତଥା ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ବୋଲି ମନେ କରେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁଣମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏପରି ବୁଝି ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କରେ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିତ ହୋଇଯିବା, କୌଣସି କ୍ରିୟାରେ ବା ତାର ଫଳରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅହଂତ୍ୱ, ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି ଓ କାମନା ନ ରଖିବା ତଥା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ଅଭିନ୍ନ ମନେକରି ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହୋଇଯିବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ଠା। ଏହାର ନାମ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯୋଗୀ ହର୍ଷ, ଶୋକ ଓ କାମନାରୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ଥିତିର ଫଳ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝି ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବିଧେୟ। ସେହି କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଓ ସେସବୁର ଫଳରେ ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି ଓ କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ତଥା ତାହାର ଫଳରେ ସର୍ବଦା ସମ ରହିବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଭୋଗରେ ତଥା କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯୋଗାରୋଢ଼ ହୋଇଯିବା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ନିଷ୍ଠା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଧାରା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁହୃଦ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାତା ବୋଲି ବୁଝି ଏବଂ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ବୋଲି ମନେକରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ ତାହାର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାଙ୍କର ପୂଜା ବୋଲି ବୁଝି ସେ ଯେପରି କରାନ୍ତି ସେପରି କରିବା, ସେହି କର୍ମ ବା କର୍ମ ଫଳରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି ବା କାମନା ନ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ତଥା ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ କର୍ମଯୋଗ ନିଷ୍ଠା। ଏପରି କର୍ମଯୋଗ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଓ କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ଅବଗୁଣରୁ ସର୍ବଥା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ମମତ୍ୱ ଭାବ ବା ସମତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଯାଏ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝାନ୍ତି।
ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଫଳ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଇଛି, ଏହି କଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ଠା କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ନୂଆ କରି କହୁନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାଳରୁ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ନିଷ୍ଠାର ସ୍ୱରୂପ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପରେ କହିସାରିଛି। ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ଶ୍ଲୋକରୁ 30 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଛି ଏବଂ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗ ବିଷୟକ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଛି ଓ 40ରୁ 53 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ସହିତ କର୍ମ ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ବିଷୟକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ବିଷୟକ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଉପଦେଶ ବ୍ୟାମିଶ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଳିଆ ମିଶା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନଘ ସମ୍ବୋଧନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପାପ ରହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଘ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନଘ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାପଯୁକ୍ତ ବା ପାପ ପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାପ ରହିତ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଏହା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିଥିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ତାହା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ ହୋଇଯିବା ପରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା କରୁ କରୁ କର୍ମରେ ଓ ତାହାର ଫଳରେ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ଓ କାମନାର ଅଭାବ ହୋଇ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି ସମତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଯିବା ପରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ନିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ନିଷ୍ଠା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କେହି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ କର୍ମ ଯୋଗ ଉଭୟକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହି ଦୁଇ ସାଧନା ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠା ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଅଭେଦ ବୋଲି ବୁଝି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗରେ ଫଳଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ କର୍ମ କରି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱର ବୋଲି ବୁଝି ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପାସ୍ୟ ଉପାସକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।